नमस्कार, आप देख रहे हैं द हिंद 24 न्यूज और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए नजर डालते हैं आज की बड़ी खबरों की ओर। बनासकांठा जिले के कांकरेज तालुका के खासा धरती जीनिंग में थारा मार्केट यार्ड के चुनाव को लेकर जिला भाजपा अध्यक्ष कीर्ति सिंह वाघेला की अध्यक्षता में बैठक हुई। बनासकांठा जिले के कांकरेज तालुका के वाणिज्यिक केंद्र थारा मार्केट यार्ड के चुनाव को लेकर राजनीतिक गर्माहट देखी जा रही है, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण बात की बात करें तो थारा मार्केट यार्ड के पूर्व अध्यक्ष अंडाभाई पटेल को जनादेश नहीं मिलने से अब बनासकांठा जिला भाजपा अध्यक्ष कीर्ति सिंह वाघेला और बनास बैंक के अध्यक्ष दयाभाई पिलियातर को लेकर भाजपा में उबाल जैसी स्थिति बन गई है। थारा नगर पालिका के पूर्व अध्यक्ष पृथ्वीराज सिंह वाघेला, पूर्व महासचिव भरत सिंह जी, सुखदेव सिंह सोढ़ा, बनासकांठा जिला ठाकुर सेना अध्यक्ष डी जालेरा, पटेल नागजीभाई भीमाभाई भावनगर, धरती जीनिंग के मालिक और थारा मार्केट यार्ड के चेयरमैन पद के उम्मीदवार बाबूभाई चौधरी, बड़ी संख्या में सहकारी समितियों के चेयरमैन और मंत्री के साथ साथ कांकरेज तालुका भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष नटूभाई पटेल और भाजपा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता विशेष रूप से मौजूद थे और उनसे भारतीय जनता पार्टी के जनादेश वाले उम्मीदवारों को विजयी बनाने के लिए कड़ी मेहनत करने और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को बेनकाब करने का अनुरोध किया गया। कलाभाई पटेल ने सार्वजनिक मंच से कहा कि हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने एक जनादेश वाली प्रणाली बनाई है, जिसके कारण कांकरेज तालुका में सहकारी ढांचे को बहुत फायदा हुआ है, जिसमें सबसे पहले बनास डेयरी के चेयरमैन अंडाभाई पटेल को जनादेश मिला, उसके बाद बनास बैंक के चेयरमैन दयाभाई पिलायतर को मिला। उसके बाद अब कांकरेज तालुका के व्यापारिक केंद्र थारा मार्केट यार्ड के चुनाव में भाजपा पार्टी ने 14 लोगों को जनादेश देकर चेयरमैन पद के चुनाव में अपना पत्ता साफ कर दिया है। हालांकि थारा मार्केट यार्ड के पूर्व चेयरमैन अंडाभाई पटेल ने बगावत कर अपना पैनल बना लिया है और चुनाव लड़ने के लिए कड़ी टक्कर दी है। अब कांकरेज तालुका में बड़ी राजनीतिक गर्माहट के साथ चेयरमैन का चुनाव 30 जून 2025 को थारा मार्केट यार्ड में होगा और यह कांटे की टक्कर की तरह होगा। सबसे खास बात की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी परिवर्तनकारी पैनल के जरिए पूर्व चेयरमैन अंडाभाई पटेल के पैनल को कड़ी टक्कर देगी। अब भारतीय जनता पार्टी परिवर्तनकारी पैनल की जीत पक्की कही जा सकती है, क्योंकि 25 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी ने थारा मार्केट यार्ड के पूर्व चेयरमैन अंडाभाई को पार्टी द्वारा सहकारी ढांचे में पद दिए थे, जिसमें पिछले विधानसभा चुनाव में भाजपा को हराने के लिए प्रयास किए गए थे, जिसका परिणाम भारतीय जनता पार्टी ने संज्ञान में लिया और आज उसका परिणाम थारा मार्केट यार्ड चुनाव में देखने को मिल रहा है। लोग कह रहे थे कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि कांकरेज तालुका के वाणिज्यिक केंद्र थारा मार्केट यार्ड चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के परिवर्तन प्रेरित पैनल की जीत निश्चित कही जा सकती है। चूंटणी अनुसंधाने धरती जीनिंग खेडूत सम्मेलन योजाયું આ સંમેલનમાં કાંકરેજ તાલુકાના ખેડૂત આગેવાનશ્રીઓ, ખેડૂત મિત્રો અને પત્રકાર મિત્રોની વિશેષ ઉપસ્થિતિમાં ભારતીય જનતા પાર્ટી પ્રેરિત પેનલને વિજય બનાવી આ ચૂંટણીમાં ભારતીય જનતા પાર્ટીની પેનલનો ભવ્યથી ભવ્ય વિજય થાય એ માટે સૌ સમાજ ક્ષેત્રના લોકોએ સાથે મળીને નિર્ણય કર્યો છે। છેલ્લા એકાદ વર્ષથી બજાર સમિતિના ચૂંટણીની અટકળો ચાલતી હતી, તેનો થોડા સમય પહેલાં અંત આપતા તેનું જાહેરનામું બહાર પડતા છેલ્લે એમના ફોર્મ ભર્યા પછી ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જેની પ્રોસેસ કરવાની થાય એ પ્રોસેસમાંથી પસાર થયા પછી ગઈકાલે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમારા 14 લોકો ઉપર વિશ્વાસ મૂકીને અમને 14 લોકોને મેન્ડેટ આપીને ભારતીય જનતા પાર્ટીના બજાર સમિતિના 10 ખેડૂતમાં અને 4 વેપારીમાં ઉમેદવાર તરીકે જાહેર કર્યા છે। મિત્રો, આ તાલુકાની પ્રજાએ આપણા સૌના સન્માની આગેવાન માનનીય અંડાભાઈ પટેલ સાહેબને છેલ્લા 25 વર્ષથી
બનાસ ડેરી હોય, બનાસ બેંક હોય, જિલ્લા સહકારી સંઘ હોય, ગુજરાત રાજ્ય સહકારી સંઘ હોય કે અન્ય કોઈ પણ સંસ્થાઓ હોય, અમારા ચૌધરી સમાજની તમામે સંસ્થાઓ હોય, આ સંસ્થાઓનું સુકાન છેલ્લા 25-30 વર્ષથી અણદાભી સાહેબને આપેલું હતું અને એ પણ બિનહરીફ આપતા હતા. અમે પણ એમના હણમંત તરીકે કામ કરતા હતા. તો આ વખતે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જ્યારે પરિવર્તન કરવાનો કોઈ વિચાર કર્યો હોય અને એમાં પણ એવું નહોતું. હમણાં જે સેન્સ પ્રક્રિયા થઈ, સેન્સ પ્રક્રિયામાં પાર્ટીનો અમુક રૂલ્સ હોય, પાર્ટીના નિયમોને ફોલો કરવા પડે. જ્યારે તાલુકા ભાજપે એનો જે સેન્સ પ્રક્રિયાની અંદર એમને જે હાજરી પત્રક નિભાવ્યું હતું, એમનું જે પાર્ટીએ કીધું પ્રમાણે સંમતિ પત્રક બનાવ્યું હતું, એ સંમતિ પત્રકમાં અણદાભી પટેલે સહી ના કરી, હાજરી પત્રકમાં પણ સહી ના કરી. ઉપરથી પાર્ટીના લોકોને ધમકાઈને એવું કીધું કે હું જે પણ નામ આપું એ 14 નામ તમારે આપી દેવા પડે. કોકરેજ તાલુકામાં ભારતીય જનતા પાર્ટી એટલે અણદાભાઈ પટેલ, અને અણદાભાઈ પટેલ એટલે હું એટલે ભાજપ, અને ભાજપ એટલે અણદાભાઈ. એમને એવું જિલ્લાના નિરીક્ષકો તરીકે વર્તન કર્યું. કદાચ જો આવું વર્તન ના કર્યું હોત તો અમને એવું હતું કે બંને બાજુ કદાચ અડધા મેન્ડેટ આવ્યા હોત, પરંતુ તેમના વર્તનના કારણે તેમને મેન્ડેટ ન મળ્યા અને આ બાજુ ભારતીય જનતા પાર્ટીના સંનિષ્ઠ જે નાના કાર્યકર્તાઓ છે એવા 14 લોકોને મેન્ડેટ આપીને ભારતીય જનતા પાર્ટીએ અમને ઉમેદવાર બનાવ્યા છે. એના અનુસંધાને અમે કાલે સોજે આ ચિત્ર સ્પષ્ટ થયા પછી એક ટૂંકી નોટિસ આપીને સમગ્ર તાલુકાના તમામ જે આગેવાનો છે, મંડળીના મંત્રી ચેરમેનો છે, એમને ટૂંકી નોટિસ આપીને બધાને બોલાવ્યા હતા. આજે હજારોની સંખ્યામાં તમામે મંડળીના મંત્રી ચેરમેનો અને આગેવાનો અહીંયા ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. તેમણે એક અવાજે ભારતીય જનતા પાર્ટીને જીતાડવા માટેનું આહવાન કર્યું છે. તે બદલ આજે આ કોકરેજ તાલુકાની જનતાનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું અને અણદાભાઈ સાહેબને હજી પણ ભગવાન સદબુદ્ધિ આપે કે તેઓ ભાજપની સામે ના લડે અને ભારતીય જનતા પાર્ટીને સમર્થન કરી દે એવી આ તબક્કે મીડિયાના માધ્યમથી વિનંતી પણ કરું છું. ખરા એપીએમસીની સામાન્ય ચૂંટણીની આજની આ મિટિંગમાં આમ તો ભારતીય જનતા પાર્ટી દરેક કાર્યકરને જેની ઈચ્છા હોય સૌએ એપીએમસીમાં ફોર્મ ભર્યા હતા. તાલુકાનું સંકલન, જિલ્લાનું સંકલન અને અમારી પ્રદેશની નેતાગીરી જે 10 ખેડૂત વિભાગમાં અને 4 વેપારી વિભાગમાં જેમને ઉમેદવારી કરવાની તક આપી છે એ 14 મિત્રોને હૃદયપૂર્વક ખૂબ ખૂબ શુભેચ્છાઓ પાઠવું છું. હું ભારતીય જનતા પાર્ટીના આપણા સૌના સન્માનીય માનનીય નરેન્દ્રભાઈ મોદી સાહેબ અને આપણા સહકારિતા મંત્રી અમિતભાઈ શાહ સાહેબનો પણ આ તબક્કે આભાર માનું છું કે જેમણે સહકારથી સમૃદ્ધિ એ આખા દેશમાં ગુજરાતને રોલ મોડલ બનાવવાનો જે કલ્પના લઈને નીકળ્યા છે. એમાં આપણા જે ગુજરાતના 2 જિલ્લા પસંદ કર્યા, એમાં આપણા બનાસકાંઠા જિલ્લા મધ્ય સહકારી બેંક એટલે આપણા બનાસકાંઠાને અને સાબરકાંઠાને પસંદ કર્યો છે. તો આપ સૌના માધ્યમથી એમને પણ હૃદયપૂર્વકની ખૂબ ખૂબ શુભકામનાઓ પાઠવું છું. અને જે મોદી સાહેબનું જે સપનું છે કે સહકારથી સમૃદ્ધિ, આ એપીએમસીની ચૂંટણીમાં પરિવર્તન આવે, નવા લોકોને તક મળે અને આપણી જે એપીએમસી છે એ સાચા અર્થમાં ખેડૂતો માટે આને એક ઉપયોગી થાય અને ખેડૂતોને ત્યાંથી તમામ પ્રકારની સુવિધાઓ મળે, ખેડૂતોને પૂરતા ભાવ મળે, સ્વચ્છ અને સુંદર વહીવટ થાય એ માટે ભારતીય જનતા પાર્ટીએ જે 10 ખેડૂત અને 4 વેપારીને મેન્ડેટ આપ્યા છે એમને સૌ મતદારોને અપીલ કરું છું કે આપણે સૌ સાથે મળી ભારતીય જનતા પાર્ટીના કાર્યકરો, સહકારી આગેવાનો, દૂધ ઉત્પાદક સહકારી મંડળીના હોય કે સામાજિક આગેવાનો હોય, રાજકીય આગેવાનો હોય, તમામને વિનંતી કરું છું કે તમામને ખૂબ મહેનત કરી અને જંગી બહુમતીથી જીતાડો એવી આ તબક્કે હું એમને વિનંતી કરું છું. આપ સૌનો ખૂબ ખૂબ આભાર. સાહેબ 25 વર્ષ સુધી અણદાભાઈ પટેલ ચેરમેન મળ્યા, એમને ભારતીય જનતા પાર્ટી સાથે એમનો વિરોધ પેનલ કરવાનું કારણ શું? વિરોધ કરવો એ એમનો વિષય છે. ભારતીય જનતા પાર્ટીએ સહકારમાં માનનીય અણદાભાઈને જિલ્લા સહકારી સંઘના જિલ્લાના સહકારી કન્વીનરથી મોડી જિલ્લા પંચાયત હોય, એપીએમસી ઠરાવ હોય, જિલ્લા સહકારી સંઘ હોય, બનાસ ડેરી હોય કે બનાસ બેંક, વર્ષો સુધી પાર્ટીએ એમને એક ધાર્યા સતત એમનું માન સન્માન, એમની ગરિમા જળવાય એવા તમામ મુદ્દાઓ એમને આપ્યા છે. પાર્ટીમાં પણ કાયમી બનાસકાંઠા હોય કે કોકરેજ હોય એક સિનિયર આગેવાન તરીકે એમનું માન સન્માન જળવાય એવા તમામ પ્રયત્નો કર્યા છે. હું એમને વિનંતી કરું કે એ પણ આ તબક્કે એ આ ભારતીય જનતા પાર્ટીને જે પ્રેરિત છે આપણી જે ઉમેદવારો એમને સમર્થન જાહેર કરે એવી આપ સૌના માધ્યમથી વિનંતી કરું.
देखते रहिए द हिंद 24 न्यूज।